गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। वैशाख महात्म्य एकविंश अध्याय। सूत उवाच एमन्ते सूत देव कहि शुण सकृत नरसाई धर्मिष्ठ विप्रपादे पड़ी व्याध पुछई कर जोड़ी कहिबा मते विप्रवर से विष्णु के मंत प्रकार विप्र बोइले शुण बसी आम्भे तो कहिबा विशेषी केवण नाम जस गुण थोकाए करिबा बखाण से विष्णु शुक्लांबर धारी हस्तरे शंख चक्र धरी गदा सारंग बेनी कर एमन्ते चतुर्भुज तार श्रीवत्स चिन्ह हृदय रत्न में खड़ा कोटि भागे कर्णरे अमूल्य कुंडल नासारे मुकुतार फल गरुड़ उपरे आसन जार भियाण त्रिभुवन देख ए चंद्र सूर्य दुई ताहांक चक्षु ए अटई पादरु गंगा जात हेले तेने भुवन मोक्ष कले जेते वृक्षादि पर्वत सबु से विष्णुकर कृत्य पृथ्वी जे आप तेज वायु आकाश पंच तत्व एहु पंच पवन ए शरीर बोहई अंतर बाहर बसई इंद्री देह छंदी से विष्णु तहि छंति बंदी जीवात्मा परमात्मा दुई अछंति देह मध्य रही जे सत रज तम गुण सरी मध्य रे प्रमाण तत् गुण रे देवे जात जगते होइले पवित्र रजगुण रे विप्र आदि जन्मिण जगत संपादी तम गुण रे दैत्य जात मंदिरा पाने हेले मत ए सर्व विष्णु खेल घर से विष्णु मायार भंडार जगत सर्जई पाळई ए अंते पुणी संहारई पुणी सर्जई पुणी पाळे पुणी नाशई अवहेळे एमन्ते सुख दुख दुई सर्जन पालन बोलई से विष्णु महिमा संसारे के कही पारई मुखरे तुमते पुछिलु सबोर तोते कहिली ज्ञान सार से विष्णु महिमा अशेष भावे भणिले रामदास। इति श्री स्कंध पुराणे वैशाख महात्म्ये विप्रव्याध संवादे ज्ञानयोग कथने नाम एकविंश अध्याय। द्वाविंश अध्याय। व्याध उवाच
ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ବ୍ୟାଧ ବର ବିପ୍ରଙ୍କୁ କଲା ନମସ୍କାର। ବୋଇଲା ଶୁଣ ବିପ୍ରମଣି କହିବା ମୋତେ ଧର୍ମବାଣୀ। ତହୁଁ ବୋଲଇ ବିପ୍ରବର ଶୁଣ ତୁ ଦଶ ଅବତାର। ଯେ ଶୁକ୍ଳାମ୍ବର ଚକ୍ରଧର ତାଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର। ଜନମ ହୋଇ ଏ ସଂସାର ସର୍ଜନ ପାଳନ ସଂହାର। ସେ ଯେଉଁ ନର ନାରାୟଣ ସଂସାର କଲେ କପାଳନ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବେଦ ମଠି ଦେଲେ ଘେନିଣ ସଂସାର ସର୍ଜିଲେ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ବିଚାରି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜାତ କରି। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଭାବେ ଜାଣ ରଚିଲେ ଚତୁର ଆନନ। ଏମନ୍ତେ କରନ୍ତେ ସଂହାର ସମୁଦ୍ରେ ଥିଲା ଶଙ୍ଖାସୁର। ତର୍ପଣେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଦଙ୍କୁ ଚୋରାଇଣ ନେଲା। ବେଦ ନ ପାଇ ବେଦ ବର ବସିଲେ ଧ୍ୟାଇ ଚକ୍ରଧର। ସେ ପ୍ରଭୁ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଶପଥ ସାଗର ବିହରି। ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବଧ କଲେ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ସମର୍ପିଲେ। ପୁଣି କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ପୃଥ୍ୱୀ ପଡ଼ିଲା ରସାଗତେ। ଜଳରେ ନିମଗ୍ନ ବୁଡ଼ିଲା ଜଳେ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯଜ୍ଞ ବରାହ ରୂପ ଧରି ଦନ୍ତାଗ୍ରେ ଧରଣୀ ଉଧରି। ପୁଣି ନୃସିଂହ ଅବତାର ହୋଇଲେ ଦେବ ଚକ୍ରଧର। ହିରଣ୍ୟ ଦୈତ୍ୟକୁ ବଧିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଉଦ୍ଧାରିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ଥାପିଲେ ଦେବ ଦଇତାରି। ଶୁଣି କର୍ମଠ ଅବତାର ହୋଇଲେ ଦେବ ଚକ୍ରଧର। ଦେବେ ଅସୁରେ ପ୍ରୀତି କଲେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଆଣିଲେ। ବାସୁକୀ ନାଗରଜୁ କରି ସାଗର ମନ୍ଥି ନର ହରି। ସେ ଗିରି ବୁଡ଼ନ୍ତେ ଜଳରେ ହରିତା ଧରିଲେ ପୃଷ୍ଠରେ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନୁ ଅମୃତ ବାହାର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ହୋଇଲେ ବାହାର ବିଭା ହୋଇଲେ ଚକ୍ରଧର। ପୁଣି ବାମନ ଅବତାର ଦିନ ମାଗିଲେ ବଳି ଦ୍ୱାର। ବଳିର ମୁଣ୍ଡେ ପାଦ ଦେଇ ପାତାଳ ଭୁବନେ ରଖାଇ। ପୁଣି ଯେ ଯମଦଗ୍ନି ସୁତ ରେଣୁକା ଗର୍ଭରେ ସମ୍ଭୂତ। ପିତାଙ୍କ ଛଳେ ଭୃଗୁ ରାମ ବଧିଲେ ସହସ୍ର ଅର୍ଜୁନ। ପୃଥିବୀ 21 ବାରେ କ୍ଷତ୍ରି ବଧିଲେ ସଂସାରେ। ପିତାଙ୍କୁ ରୁଧିର ତର୍ପଣେ ତୋଷିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭୃଗୁ ରାଣେ। ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାରେ ଜନ୍ମିଲେ ଦଶରଥ ଘରେ। ସମୁଦ୍ର ବାନ୍ଧି ନାରାୟଣ ମାଇଲେ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ। ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତି ସଂସାରେ
रखिले राम अवतारे पुणे श्रीकृष्ण अवतार होइले देव चक्रधर सन्थकु प्रतिपाळि भोले असुर गण को बधिले महाभारत युद्ध करी कुरुबल को युद्धे मारी पुणी उद्धव अवतार होइले श्री नीलकंदर बलराम को घेनी करी श्री नीलकंदर बिहरी पुणी कलकी अवतार होइबे प्रभु अवतार असर पृष्ठरे आरोही नासिबे दुष्ट गण सेही एमंत ए चारि जुगर होइब 10 अवतार एमंत श्रीकृष्णर लीला तोते कहिबा व्याध बोला देख ए जेते नद नदी पृथ्वीरे बहु छन्ति भेदी महिला भैरवी काली ग्राम ग्राम रे छन्ति पुरी शुणतु सबर संतति ए सर्वे श्री हरि अटन्ति ए कीट पतंगादि जेते वृक्ष पर्वतादि समस्ते एहांको जान व्याध बर ए सर्वे विष्णुर शरीर जेते तीर्थे 12 व्रत इत्यादि नाना दान तत्व ब्राह्मण गुरु वैष्णव विष्णु बोलिए हा जानिब बंधु सोदर माता पिता जगत माता जगत पिता एते लोकंकु नमस्कार नित्य करिब व्याध बर आकाश जल वृष्टि होई जेसने समुद्रे फसई एतते पूजा नमस्कार से सर्व हुए विष्णुकर जीव को दया न करई पर को मंद जे बाछई जे करे अस्वस्थ छेदन से करे नित्य सुरापान ए आदि पाप कर्म जेते नीण जमर ग्रते ए धर्म धर्म विचार कहिले पुण्य तो आगर तू एहा एक चित्ते धर तरिबु ए भव संसार ए आदि विप्रंक संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद ए अध्याय जे नर शुणई बैशाख धर्म से लभई बैशाख महात्म्य ए रस भावे भणिले रामदास इति श्री स्कंध पुराणे वैशाख महात्म्ये ब्रह्मानारद संवादे नाम द्वाविंशोऽध्याय त्रयोविंश अध्याय विप्रोवाच पुणी धार्मिक विप्र कही शुणतु व्याध मन देई त्रिविध धर्म तोर आगे कहिबा शुणतु सरागे विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र ए चारि वर्ण रे प्रसिद्ध ब्रह्मचारिया वर गृही जीवन प्रस्थ भिक्षु कही त्रिगुण जन्म एहांकर त्रिविध एहु व्याध वर सर्ववर्ण रे विप्र श्रेष्ठ
चतुर्विध धर्म गरिष्ठ करिब ब्रह्मचर्य धर्म दंड जे कमंडल कर्म घेनिण बोलिब तीर्थरे विष्णु पूजन व्रत करे संध्या तर्पण सट कर्म करिब वैश्यदेव कर्म जे अबा दान ग्राही हेब दानरे सर्वदा बंचिब भिक्षु बोलिण जाहा कही सर्वदा भिक्षा चरई हेमंत विप्रर लक्षण एबे हो क्षत्रि कथा शुण जे सर्वधर्म शास्त्र कही युद्धरे आगु सार होई जे क्षत्रि रण यज्ञ करे से क्षत्रि बसे वैकुंठरे शुणतु वैश्यर आचार नित्य हैं करिब बेपार धर्मरे करिब आचार बसिब वैकुंठपुर शूद्र जे तृतीय वर्णकु होइला सेवा करिबाकु सेवा करिब अनुदिन बसिब वैकुंठ भुवन हेमंत चारि वर्ण होई शुण हो व्याध तोते कही एपरि 36 पाटक जे वर्णाश्रम एक एक त्रिगुण माया रे जड़ित तहु करंती 12 व्रत के अबा तप आचरंती के नाना तीर्थ को गमंती केहु करंती नाना दान नाम जे करंती भजन के अबा वृक्ष को रोपंती के बा करंती जस कीर्ति के परे दया जे बहंती के बा उदासी मते थांती के बा शुणंती भागवत नानादि पुराण कत ए सर्व रज गुणे जात ए कर्मे हुई भक्त ए धर्म सुकीर्ति लभई अंते वैकुंठपुरे जाई धर्मार्थ काम मोक्ष फल जीवने लभई सकल जे तम गुण जात होई नानादि दुख से भुंजई करई जीव हत्या मान वृक्ष को करई छेदन पर को बाध पहुँचाई सतमी छरे दिन नेई कूल बुड़ई से लोकर अंते पड़ई से नरकर कुकुट छाग मेष होई संसारे जन्म लभई जन्मिले होई शिर छेद एकथा पूर्व श्रुति बोध केबे हे मुक्ति न पाई दुख संसारे भ्रमु थाई जेबे से बैशाख मासरे अथवा कार्तिक मकरे दशमी एकादशी तिथि द्वादशी तिथि रे मरंती अथवा पुण्य तीर्थे मरे संक्रांति पूर्णिमा तिथि रे एमंत जोगे जेबे मरे से पुणी जन्मे उत्तम रे उत्तम कर्म को आदरे बसई वैकुंठपुरे
जेबे करई पाप कर्म पुणी कुकुट छाग जन्म एकथा व्याध हृदय धरी बैशाख धर्म को आचरी तेबे पाइबु सदगति वैकुंठे होइब तो स्थिति व्याध को ए धर्म कहन्ते उत्सर्ग बट कस्माते भाड़ी न पड़िला भूमि रे भातरे हेला अजगरे विप्रर चरणे पड़िला उत्तम स्वरूप धइला बोइला शुण विप्रोत्तम कहि बैशाख धर्म तुम्भर कमंडलु नीर मो परे सिंच विप्रवर एमंत शुणिले ब्राह्मण जल सिंचिले तत्क्षण बोहिले किथिलु तु पूर्वे आंभर आगे कह एबे से दिव्य पुरुष कहई शुणी हेउ हे गोसाई पूर्वे मु प्रयाग कूଳରେ जन्मिण थिली विप्र घरे नाम मोहर त्रिलोचन वेद विद्यारे परिपूर्ण बहुत पुत्र बहुवित धने मु होइली गर्वित धर्म कथा को हेळेड़ी पापरे मोर चित्त जड़ी एमंते बैशाख मासरे प्रयाग तीर्थे आसीन रे प्रभात स्नान से करन्ति बैशाख महात्म्य शुणन्ति जजाति नामे विप्रवर प्रयाग तीर्थे तांक घर बैशाख धर्म पूर्णमी रे बसिण कहन्ति सभारे कौतुक देखिबा अर्थरे पार बांधिण मस्तकरे कौतुक देखिबा अर्थरे पाग बांधिण मस्तकरे आमिष द्रव्य मान खाई मुखे जे तांबूल भुंजई सेठारे मुहि जे बसिली विप्रंकु इंगित जे कली से विप्र महादया पर कोपन कले मोठार एमंत केते दिन गला तेणु मो कर्म बाम हेला बैशाख धर्म को लंघिले क्रोधरे मते शाप देले विष्णुर निंदा न सहिले क्रोधरे मते शाप देले से दोषु हेली अजगर रहिले बटर क्रटर 32 सहस्र बरस वृक्ष क्रोटरे कलिवास बैशाख धर्म व्याध आगे तुम्भे जे कहिल सरागे शुणी मु होइले मुकत अंगरु छाड़िला दुष्कृत सर्प शरीर तेजी मुहि उत्तम देह लभिलई एबे मन्ते आज्ञा कर जीवे मु बैकुंठपुर कहिण कला दंडवत स्वर्ग आइलु वेदरथ बसिण से दिव्य विमाने टलिला वैकुंठ भुवने
ତା ଦେଖି ହରଷ ସବର ବିପ୍ରଙ୍କୁ କଲା ନମସ୍କାର। ବୋଇଲା କୃତାର୍ଥ ହୋଇଲି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସୁଯୋଗେ ଭେଟିଲି। ଏ ଭବ ଜଳ ପାରି କର ଏତେ କହିଣ ବ୍ୟାଧ ବର। ବୈଶାଖ ଧର୍ମ ବ୍ୟାଧ ଶୁଣି ତରିଲା ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଏକଥା ସୁତ ଦେବ କହି ଶୁଣ ସକୃତ ନର ସାଇ। ନାରଦ ଅମ୍ବରୀଶ ଆଗେ ଏକଥା କହିଲେ ସରାଗେ। ବୈଶାଖ ଧର୍ମ ଏହୁ ବାଣୀ ଗୀତରେ ରାମଦାସ ଭଣୀ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣେ ବୈଶାଖ ମହାତ୍ମ୍ୟେ ଅଜଗର ମୋକ୍ଷଣେ ନାମ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚତୁର୍ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ରାଜବାଚ। ହେମନ୍ତ ସକୃତ ନୃପତି ଶେଷତ ଦେବଙ୍କୁ ପୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଧ କେମନ୍ତେ ମୁକତ ହୋଇଲା କହତ ପବନ୍ତ। ହସିଣ ସୁତ ଦେବ କହି ସେ କଥା ଶୁଣ ନର ସାଇ। ବ୍ୟାଧକୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଦେଇ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର କହି। ଯେ ରାମ ନାମ ଦିଅ ଅକ୍ଷର ଚାରି ବେଦର ଅଟେ ସାର। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ସାର ସ୍ୱତ ରାମ ତାରକ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଦେଇ ବ୍ୟାଧକୁ ଶିଷ୍ୟ କଲେ ବୈଶାଖ ଧର୍ମ କହିଗଲେ। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ ସବର ଏ ସରୋବରେ ସ୍ନାନ କର। ନିତ୍ୟ ତୁ ପ୍ରଭାତ ଉଠିବୁ ବୈଶାଖ ସ୍ନାନ ତୁ କରିବୁ। ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ଏକ ବେଳେ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ନିତ୍ୟ ସାୟଂ କାଳେ। ମାଧବ ନାମ ସୁମରିବୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବୁ। ପିନ୍ଧିବୁ ଶୁକ୍ଳ ବସନ ମୁଖେ ଘୋଷିବୁ ରାମ ନାମ। ହବିଷ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦେବୁ କବାଟ କିଳିଣ ଭୁଞ୍ଜିବୁ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ତୁଳସୀର ମୂଳେ ଧୃତ ପ୍ରଦୀପ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ। ବାଟରେ ଜଳ ଛତ୍ର ଦେବୁ ପଥୁକି ଲୋକଙ୍କୁ ପୂଜିବୁ। ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନ ଯେତେ ତାହା ନ ଭୁଞ୍ଜ କଦାଚିତେ। ଏତେ କହିଣ ବିପ୍ରବର ଚଳିଲେ ଆପଣା ମନ୍ଦିର। ସେ ବ୍ୟାଧ ପାଛୋଟି ଅଇଲା ଚରଣେ ନମସ୍କାର କଲା। ଉଠିଣ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ଚଳି ଯାଇ। ଧର୍ମ ପଥକୁ କଲାସ ସେ ସରୋବର କୂଳେ ବାସ। ବରିଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହିଲା ବୈଶାଖ ଧର୍ମ ଆଚରିଲା। ଅନେକ ହୋଇଲା ସନ୍ତତି ବଢ଼ିଲେ ତାର ପୁତ୍ର ନାତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମକର ପାଳିଲା ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଲା। ଗଙ୍ଗାରେ କଲା କଷେ ସ୍ନାନ ପ୍ରୟାଗେ କଲା ଗମନ। ଏମନ୍ତେ ନାନା ତୀର୍ଥ କଲା ଉତ୍ତମ ଗତି କି ଲଭିଲା। ବର୍ତ୍ତିଲା 5,000 ବର୍ଷ ତଦନ୍ତେ ପୁଣି ଗଲା ନାଶ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଇଲା ବିମାନ ବସିଲା ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାନ। ଦେବତା ସମସ୍ତେ ହୋଇଲା
ନାନାଦି ଭୋଗେ ବିଳସିଲା ସହସ୍ରେ ବରଷ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭୋଗ ଯେ କଲା ନିରନ୍ତରେ ତଦନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗୁ ହୋଇ ଜାତ ମୁନି ଅଂଶରେ ହେଲା ଜାତ ଯବନ ଋଷିଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମିଲା ଉଦାଳକ କୋଳେ ସକଳ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ପାଠ କଲା ଚ୍ୟବନ ଋଷି ଚାଟ ବନେ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭିଲା ଅଜର ଅମର ହୋଇଲା କେବଳ ନାମ ଭଜୁଥାଇ ରାତ୍ର ଦିବସ ନ ଜାଣଇ ଏସନ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ ଭୋଗ କରଇ ବିପ୍ରବରେ ଏମନ୍ତ ବ୍ୟାଧର ଚରିତ ଶୁଣି ସକୃତ ନରନାଥ ବୈଶାଖ ଧର୍ମ ଆଚରିଲା ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କଲା ଅନେକ ଦେଲା ଜଳ ପାତ୍ର ବ୍ୟଜନ ଉପାନ ଛତ୍ର ଏମନ୍ତେ ନାନା ଦାନ କଲା ନାନାଦି ବ୍ରତ ଆଚରିଲା ଏକଥା ଅମ୍ବରୀଶ ଆଗେ ନାରଦ କହିଲା ସରାଗେ ବୈଶାଖ ଧର୍ମ ମହାରସ ଭାବେ ଭଣିଲେ ରାମଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣେ ବୈଶାଖ ମହାତ୍ମ୍ये ନାରଦ ଅମ୍ବରୀଶ ସମ୍ବାଦେ ବ୍ୟାଧମୋକ୍ଷଣେ ନାମ ଚତୁର୍ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ସୁତବାଚ ଏମନ୍ତ ସକୃତ ରାଜନ ସୁତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପୁଣ କଳି ଯୁଗରେ ରାଜା ମାନେ ପାଳିବେ କେବଳ ବିଧାନେ ଏକଥା ମୋର ଆଗେ କହ ଶୁଣିଣ ଫିଟୁ ମୋ ସନ୍ଦେହ ଏମନ୍ତେ ସୁତ ଦେବ କହି ଶୁଣ ସକୃତ ନର ସାଇଁ କଳିରେ ଯେତେ ନୃପବର ଅଧର୍ମ କରିବେ ବିଚାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ପାପର ଫଳକୁ ଭୁଞ୍ଜିବେ ତେଣୁ କରିବେ ଅଳ୍ପ ଭୋଗ ପାପେ ଲୋଭିବେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ସମୟେ ଇନ୍ଦ୍ର ନ ପାଳିବ ଯେଣୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗ ହେବ ଶସ୍ୟ ବିହୀନେ ପ୍ରଜାଜନ ମରିବେ ଶୁଣ ତୁ ରାଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ନିଜ କର୍ମ ଏଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ ଦୁଇ ଛାଡ଼ି କରିବେ କୃଷି ଆଚରଣ ଆବର ନାନା ପାପ କର୍ମ ପୃଥିବୀ ହତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଶସ୍ୟ ବୁଣିଲେ ନ ଫଳିବ ବୈଦ୍ୟ ବ୍ୟାଧି କି ନ ଚିହ୍ନିବ ଔଷଧ ଦେଲେ ନ ଲାଗିବ ତେଣୁ ପୀଡ଼ାରେ ଦୁଃଖ ପାଇ ରୋଗର ବଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀଏ ସ୍ୱଧର୍ମ ଛାଡ଼ିବେ ପରପୁରୁଷେ ରତ ହେବେ ପତି ମାରିବେ ବିଷ ଦେଇ କ୍ରୋଧ କରିବେ ମାୟା ବହି ପଇଲି ମାଇ ପରେ ରତ ପୁରୁଷ ହୋଇବେ ବହୁତ ବିବାହୀ ଭାରି ଯା ଛାଡ଼ିବେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ବୋହୁଏ ଶାଶୁ ବାଳ ଧରି ମାରିବେ ଛିତି ବିତି କରି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଲେ ପିତା ମାତ ଘରେ ନ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଭାତ
ଗୋରୁକୁ ବୁଲାଇବେ ହଳ, ତାର ହୋଇବ ବୃଦ୍ଧ କାଳ। ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ହଜିଲେ ତାକୁ ନ ଖୋଜିବେ। ଧନ ଅର୍ଜିଲେ ନୀଚ ଲୋକ, ସଂସାରେ ହୋଇବେ ବିବେକ। ମହତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିବେ, ଗୁରୁ ଗୌରବ ନ ମାନିବେ। ସଭାରେ ମିଛ ବଖାଣିବେ, ପାପେ ସକଳ ନାଶ ଯିବେ। ମାତାର ସଙ୍ଗେ ପୁତ୍ର ରତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି। ରମଣ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଠାରେ, କରିବେ କଳି ଯୁଗରେ। ତୁଳସୀ ପୂଜା ନ କରିବେ, ଦେବଙ୍କୁ ଅପୂଜା ରଖିବେ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣକୁ ନିନ୍ଦିବେ, ଆପଣେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲାଇବେ। ଅତିଥି କରିବେ ନିରାଶ, ଖଣ୍ଡିବେ ଗୁରୁଜନ ଗ୍ରାସ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରିବେ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦିବେ। ଏମନ୍ତେ ନାନା ଅପମାନ, ମାତୃହରଣ ସୁରାପାନ। ହୋଇବେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକୀ, ଏମନ୍ତ କଳି ଯୁଗ ରୀତି। ବଳଦ ନିଶ୍ୱାସ ବାରିବେ, ହଳ ଦାଣ୍ଡି ନ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମିଥ୍ୟା କହିଣ ନେବେ ଦିନ, ବାରିବେ ସେହୁ ଦେବଦାନ। ହତ୍ୟା ଦୋଷକୁ ନ ମାନିବେ, ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହରିବେ। ଏକଳି ଯୁଗର ବ୍ୟବହାର, ଶୁଣ ସକୃତ ନୃପବର। ଏଥକୁ ବୈଶାଖ ଧର୍ମ, ଏ ପାପ କରଇ ଖଣ୍ଡନ। ବୈଶାଖେ ପ୍ରାତ ସ୍ନାନ କରି, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ ଉଚାରି। ଗଙ୍ଗାରେ କରିବେ ସ୍ନାନ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରିବେ ଦର୍ଶନ। ଯେବେ କରିବେ ଏକାଦଶୀ, ତେବେ ପାପ ହେବ ଧ୍ୱଂସୀ। କାର୍ତ୍ତିକେ ମକରରେ ସ୍ନାନ, ହବିଷ୍ୟ ଜାଗର ଏମନ୍ତ। ପଥରେ ଜଳ ଛତ୍ର ଦାନ, ଗୃହେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ। ଶ୍ରବଣେ ହରି ବଂଶ ଶୁଣି, ସ୍ମରଣେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଗୁଣି। କରିବେ ରୁଦ୍ର ଅଭିଷେକ, ତେବେ ପାଇବ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ। ଶୁଣ ସକୃତ ନୃପବର, ଭବିଷ୍ୟ କହିଲି ତୋ ଠାର। ନାରଦ ଆଗେ ବେଦ ବର, କହିନଥିଲେ ତତ୍ତ୍ୱସାର। ବୈଶାଖ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏ ରସ, ଭାବେ ଭଣିଲେ ରାମଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣେ ବୈଶାଖ ମହାତ୍ମ୍ये ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ କଳିଯୁଗ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଷୋଡ଼ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ରାଜବାଚ। ଶୁଣି ସକୃତ ନୃପବର, ବିପ୍ରଙ୍କୁ ପୁଛଇ ଉତ୍ତର। ଏ ମହାପାତକ ଆଚରି, ଯେ ଜନ ସୁକର୍ମ ନ କରି। ସେ ନର କି ଦୁଃଖ ଲଭଇ, କହିବା ହେଉ ଏ ଗୋସାଇଁ। କହନ୍ତି ସୁତ ଦେବ ଦ୍ୱିଜ, ଶୁଣ ସକୃତ ମହାରାଜ। ବିଷ୍ଣୁର ସର୍ଜନା ସଂସାର, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଅବତାର। ଦେଇଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ହେ ରାଜା ଏକ ମନେ ଶୁଣ।
ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ରାଜପଣ ଦେଇଣ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ବୋଇଲେ ସଂହାର ପାଳିବୁ, ବୋଇଲେ ସଂସାର ପାଳିବୁ। ଅମୃତ ଜଳ ବରସିବୁ, ଫଳିବ ନାନା ଶସ୍ୟମାନ। ଲୋକେ କରିବେ ଜଳପାନ, ସୁସ୍ଥେଣ ପାଳୁଥିବୁ ମହି। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଦେଇ, ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ହରି। ଜଳପୁରରେ ରାଜା କରି, ବୋଇଲେ ସର୍ବ ଜଳେ ତୋର। ଏବେ ହୋଇଲା ଅଧିକାର, ଇନ୍ଦ୍ର ମାଗିବ ଜଳ ଯେତେ। ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାରେ ଦେବୁ ନିତେ, ଧର୍ମରେ ଉଭା ହୋଇଥିବୁ। କେବେ ହେଁ ପୃଥ୍ୱୀ ନ ଲଙ୍ଘିବୁ। ପବନ ଦେବତାକୁ ଚାହିଁ, ବୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ରହ ତୁ ପର ଉପକାରେ, ବହିବୁ ଅନ୍ତର ବାହାରେ। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ କୁବେର, ତୁ ରଖ ଆମ୍ଭର ଭଣ୍ଡାର। ମୋ ଆଜ୍ଞା ହୋଇବ ଯାହାକୁ, ଭଣ୍ଡାରୁ ଧନ ଦେବୁ ତାକୁ। ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବେ ପଡ଼ି, ତିନି ଭୁବନେ ଦେବୁ ଲୋଡ଼ି। କୀଟହୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ, ଯେମନ୍ତ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନାରାୟଣ, ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖେଣ। ରାତ୍ରି ଦିବସ ତୁମ୍ଭେ କର, ପାଳିବ ଏହି ତିନି ପୁର। ମୁଖ ନଳ ଜାତ କରି, ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହରି। ବୋଇଲେ ପାଳିବୁ ସଂସାର, ଭକ୍ଷ କରିବୁ ଘୃତ ଧାର। ତୋହର ମୁଖରେ ଆହୁତି, ପାଇବେ ଦେବା ଦେବୀ ନୀତି। ଧର୍ମରେ ପାଳିବୁ ସଂସାର, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବୁ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର। ଆପଣେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଯମକୁ ଦେଲେ ରାଜପଣ। ବୋଇଲେ ପାପୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିବୁ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂଜିବୁ। ଧର୍ମୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବିମାନରେ, ବସାଇ ଆଣିବୁ ତୃପୁରେ। ସିଂହାସନରେ ବସାଇବୁ, ଆଲଟ ଚାମର ଢାଳିବୁ। ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ଦିବ୍ୟ ବାସ, ଦେଇଣ କରିବୁ ହରସ। ପାପୀଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ, ଆଣି ଦଣ୍ଡିବୁ ତୋର ପୁରେ। ସେ ଯମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ, ବସିଲା ସିଂହାସନ ପରେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘେନି, କାଳ ବିକାଳ ଦୂତ ବେନି। ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ଜନ ଯେତେ ପୁରେ, ତହିଁ ଭ୍ରମନ୍ତି ସେ ଉପରେ। ରଥରେ ହନ୍ତି ଗତାଗତ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନ୍ତି ବହୁତ। ଗଳେ ଲଗାନ୍ତି ଚର୍ମ ଫାସ, ବହୁତ କରନ୍ତି ନିରାଶ। ପଥେ ନିଅନ୍ତି ଘୋଷରାଇ, ପେଟନ୍ତି ଲୁହା ଯଷ୍ଟି ନେଇ। ପକାନ୍ତି ତପତ ବାଲିରେ, ମାଗନ୍ତି ଅନେକ ବାଟରେ। ମହାଦୁର୍ଗମ ପଥେ ନେଇ, ଠାବେ ଠାବେଣ ଦୁଃଖ ଦେଇ। ଯାଇ ମିଳନ୍ତି ଯମପୁରେ, ଦିଅନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାମରେ।
ଯେତେକ ଚାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଜିରେ ଲିଖନ। ପାଞ୍ଜିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ ଚାହିଁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରଇ। ବୋଲଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଥିଲ ତହିଁକି କିସ ଧର୍ମ କଲ। ଶୁଣି ମୌନ ପାପୀ ହୋଇ ଡରେ କହିଣ ନ ପାରଇ। ପାଞ୍ଜିକି ଚାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର କହନ୍ତି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ତାର। ଯମର ଛାମୁରେ ଜଣାନ୍ତି ବିଚାରି ଦଣ୍ଡ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟବନ୍ତକୁ ପୂଜା କରେ ପାପୀକୁ ପକାନ୍ତି ନରକରେ। ନରକ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ପାପୀଙ୍କି ବହୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ। ଶାଳ୍ମକୀ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି କଣ୍ଟା ଛାଟ ନେଇ ପିଟନ୍ତି। କାହାକୁ ଛୁରୀରେ କାଟନ୍ତି ଲୁଣ ରାଇ ଯେ ଲଗାବନ୍ତି। କାହାକୁ ନିଆଁ ମୁଣ୍ଡା ନେଇ ଦେହରେ ଦିଅନ୍ତି ଲଗାଇ। ଘେନେଣ ଖୁର ନଉରୁଣି ମଥାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି ହାଣି। ଆବର ତପତ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପଣରେ। ବାଘର ମୁଖରେ ଦିଅନ୍ତି ହସ୍ତି ମୁଖରେ କଚାଡ଼ନ୍ତି। ଦିଅନ୍ତି ସର୍ପଙ୍କର ମୁଖେ ନେଇ ପଳାନ୍ତି ଶ୍ୱାନ ପାଖେ। ପୁଣି ଶ୍ୱାନ ସର୍ପେ ଖାଆନ୍ତି ଅନେକ ଦଣ୍ଡ ସେ ଦିଅନ୍ତି। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାପୀଏ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ତହିଁ। ଯାହାକୁ ମାଗନ୍ତି ସେ ପାଣି ସେ ନିଆଁ ଝୋଲା ଦିଏ ଆଣି। ଯେ ଅନ୍ନ ମାଗନ୍ତି କ୍ଷୁଧାରେ ତା ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ନ୍ତି ପଥରେ। ଏମନ୍ତେ ନାନା ଦୁଃଖେ ଦେଇ ବିସ୍ତାରି କେତେ କହିବଇଁ। ନରକ ଭୋଗର ଅନ୍ତରେ ବିଷ୍ଠାରେ କୃମି ଜାତ କରେ। ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଗୃଧ୍ର ହୋଇ ଘୁଷୁରି ପେଟରେ ଜନ୍ମଇ। ଯେବେ ହୁଅଇ ନର ଜନ୍ମ ତେବେ ହୁଅଇ ହୀନ କର୍ମ। ଅନ୍ଧ ବଧିର କଣା ହୋଇ ଉବୁଜା ଛୋଟା ହେଲା ବାଇ। ବ୍ୟାଧିରେ ହୋଇ ପୀଡ଼ିତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ତା ଗାତ୍ର। ଯେବେ ବୈଶାଖ ସ୍ନାନ କରେ ସକଳ ପାପରୁ ନିସ୍ତରେ। ଏ ସ୍ନାନେ ନାହିଁ ନା କଳ୍ପିତ ଯେଣୁ ଶୀତରେ ନାହିଁ ଭୀତ। ମକର କାର୍ତ୍ତିକରେ ସ୍ନାନ ଶୀତକୁ ଭୀତି କରେ ଜନ। ପ୍ରଭାତେ ସ୍ନାନ ଯେ କରନ୍ତି ତହିଁର ଫଳ ନ ଲଭନ୍ତି। କରନ୍ତି କଳ୍ପଣାରେ ସ୍ନାନ ତହିଁରେ ଅବା କେତେ ପୁଣ୍ୟ। ନିର୍ମଳ ଯିବା ଚିତ୍ତ କରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବିହରେ। ତେଣୁ ବୈଶାଖ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସକଳ ଧର୍ମରେ ଗରିଷ୍ଠ। ଏ ଧର୍ମ କର ନୃପବର ବସିବୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ଏ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗ୍ରତ କହିଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ଆଗେ କହି ନାରଦ ଅମ୍ବରୀଶେ କହି। ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣ ମହାରସ
भावे भणिले रामदास। इति श्री स्कंध पुराणे वैशाख महात्म्ये पाप पुण्य चरिते नाम षोडविंश अध्याय।